अयं मुहूर्त सुमुहूर्तोऽस्तु नारायण स्वाहा माधव स्वाहा केशवाय नमः नारायणाय नमः गोविंदाय नमः हरिद्राय नमः हरिद्राय नमः श्रीधराय नमः गिरिधराय नमः ध्यायेतु सर्वविघ्नोपशान्तये विश्वनाम रोगाभ्यां देवे धर्मेन्द्र दयासुनामो जयमंगलम् तावस्तेहा देवस्तेहा आमदामहत्तरनादानं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भुजौ भजनाम्यहम् अपूर्वचे सर्वमंगलमाङ्गल्ये शिवे सर्वाभरणके उमामहेश्वराभ्यां नमः नारायणदेवताभ्यां नमः श्रीवीराभ्यां नमः आनन्दविष्टाभ्यां नमः श्रीसीतारामाभ्यां निर्वेभ्यो महागणेभ्यो नमो नमः अयं मुहूर्त सुमुहूर्तोऽस्तु अक्षराः एवं भार्गवः एवं ब्रह्मकर्म समारभे ओम ओम महादेवः ओम सत्यमुखचक्रवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् सर्गपद्येति राज्ञया प्रवर्तमानस्य हत्यं ब्रह्मणादिदेवनार्थे श्वेतवनाहगल्पे वैवस्वन्मन्दिरे कलियुगे ब्रह्मालये देवे भर्गवदेवगणे भागे श्रीनाथवतारयोध्यप्रदेशे व्यापारस्थले अस्मिन् वर्तमाने महारिकाले दक्षिणायने वर्षतोषमासे शुक्लपक्षे वासरे स्वनक्षत्रे उपयोगे शुभकरणे इंद्र वैशखः पुनर्गोत्रः दक्षिणामुखं हेस्य धर्ममुखेस्य विदर्भोत्रः अक्षराणामहेस्य धर्मस्य सह कुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ कामोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं मम इष्टकाम्यार्थ फल सिद्ध्यर्थं व्यापारस्थले अखंड लक्ष्मी चमन व्यापारस्थले अखंड लक्ष्मी प्रसाद सिद्ध्यर्थं एक ది ఏలూరు కోఆపరేటివ్ అర్బన్ బ్యాంక్ व्यापार संस्थायाः एको बैंक चमन व्यापार संस्थायाः दिनदिन अभिवृद्ध्यर्थं एक द्वादशी वर्ष प्रवेशकाले महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता अंबिका देवता अनुग्रह कटाक्ष सिद्ध्यर्थं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती अंबिका देवता पूजां अंगत्वेन आदौ गणपति पूजां करिष्ये अक्षतवटमाय अन्नोन्नप्रचोदयात् महालक्ष्मी देवता हयामि स्थापयामि ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये लक्ष्मी गणपतिं आवाहयामि स्थापयामि अमोदुच्चे प्रचोदयात् अंबिका देवताम् आवाहयामि स्थापयामि वेंकटेश्वर मेरुनाथाय तन्न श्रीनिवास प्रचोदयात् पद्मावती अलवेलुंगा समेत श्री वेंकटेश्वर स्वामी देवता आवाहयामि भावयोः आद्यं समर्पयामि शुद्ध आचमनीं समर्पयामि अक्षतने वस्त्रार्थं अक्षतान् समर्पयामि समर्पयश्रियं दिव्यश्री चन्दनं समर्पयामि अक्षत्र पुष्प आज नैतवर्णवालमनुस्मृतेः तथा सुन्दरी अक्षतवेणि ओम धूर्भन्नाय नमः ओम हेरम्बाय नमः ओम स्कन्दपूर्वजाय नमः
अमृताय नमः तीर्थाय नमः लोकशोका विनाशिने नमः लोकमात्रे नमः भक्तप्रियाय नमः भक्तास्ताय नमः प्रसादाय नमः द्रवणाय नमः चन्द्रवदनाय नमः चन्द्राय नमः चन्द्रमहोदये नमः महागणाधिपतये नमः धूमाख्यापयामि महाकाली महालक्ष्मी महाधरस्वी अंबिका देवताय नमः नानाविध परिमलपत्रपुष्प अक्षराणो नमः धूमाख्यापयामि देवंदु कमरे होटल धोबलेमान तंबे दीपराधनలో నువ్వు చూడు नाम हृदय सुवनसया संग्राम धर्मये वस्ते जातवेदो ममावाह भामः जातवेदो लक्ष्मी परमगामिनी तस्यां हिरण्यं देहिकामस्सं देवन्दर्शयामि भव्यमां धर्मसिद्धा आचमनीं नमस्कारयामि नैवेद्यं भगवतो देवस्यमहि धियो न प्रचोदयात् सत्यं भक्तेन वर्धिष्यामि नमोस्तुते महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती अंबिका देवताय नमः नारिकेळ कन्ने मधुरित अमृतवरा धन्यवेदयामि सुरचंडी प्राणाय नमः अपानाय नमः ज्ञानाय नमः पुराणाय नमः समानाय नमः अश्वविघाय मलोविघायामि शुद्धा आचमनीं समर्पयामि ताम्बूलं तुयवलसकुलेनागवते त्रयेदनो भक्तानुनायकं ताम्बूलं ताम्बूलं समर्पयामि सर्वेभ्यो नमस्तेऽस्तु भद्ररूपेभ्यः सम्राजं जवराजं च भवे श्रीराजनामगृहे लक्ष्मीरास्तस्यां केनया माधवमोदुरामते आनन्दकर्पूर निराजनन्दयामि निराजनं शुद्धा आचरणीयं समर्पयामि सुनश्रेयस्तु समस्त सन्मंगलानि भवन्तु महागणपति की लक्ष्मी गणपति की सिद्धि विनायकुలకు संपत् विनायकुలకు संकटहर गणपति की अंबिका देवी की अंबिका देवी की अंबिका देवी की इडकलोड वेंकटरमण गोविंदा गोविंदा देवी की लक्ष्मी देवी की सरस्वती माता को वीरांजनेय स्वामी की हर हर महादेव शंभो शंकर पार्वती पते हर हर महादेव हर वीरांजनेय स्वामी की हर हर महादेव हर भारत हर पार्वती पते हर हर महादेव हर शंभो शंकर वेदालवैश्रवणाय महाराजाय नमः ओम तत्सत्यं ओम तत्सर्वं ओम नमो प्रजापते अंधरामाभो ज्योतिर्भूतं ब्रह्मा विष्णुवते धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती अंबिका देवताय नमः स्मरणीय मंत्रपुष्पं समर्पयामि ध्यान भगवान निर्माण धर्मदान ध्यान ध्यान नाम सर्व देवते भावो प्रदक्षिणी भेजे से देव दिया भावो हम ब्रह्म हम भवात्मा भावं भवः राहे मान भवया देवा
शरणागतोत्सव अन्यथा शरणास्ति तमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वरी आत्मप्रदक्षिण नमस्कार अंबिका देवता शुभम। ఈరోజు గొప్ప శుభదినం. ఒల్లూరి రామారావు గారు పంతులు గారు ఏలూరు వాస్తవ్యులు. ది ఏలూరు కోఆపరేటివ్ అర్బన్ బ్యాంక్ అని చెప్పి ఏలూరు పట్టణంలో 1914వ సంవత్సరంలో ఆ మహానుభావుడు ఏ ముహూర్తాన, దివ్యమైనటువంటి ముహూర్తాన దేవతలందరూ ఆశీర్వదించారో ఈరోజు మన ఏలూరులో 111 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుని 112 సంవత్సరాలకు అడుగు పెడుతున్న శుభ సందర్భంగా ఈరోజు మనం ఈ సమావేశం, ఈ యొక్క పూజా కార్యక్రమం, లక్ష్మీ అష్టోత్తరం, అంబికా అష్టోత్తరం, వెంకటేశ్వర అష్టోత్తరం పూజలు చేసుకుని ప్రారంభిస్తూ రామారావు పంతులు గారికి పుష్పమాలంకృతులను ఫోటోకి చేస్తూ వారి ఆశీస్సులతో ఈ సంస్థ వేల సంవత్సరాల పాటు ఇలా నడవాలని, దిగ్విజయంగా నడవాలని, ఏలూరులో ఏ సంస్థ లేనటువంటి రోజులు మంది. ఎందుకంటే 112 సంవత్సరాలు అంటే 112 సంవత్సరాలు చేసిన సంస్థలు ఏమున్నాయి ఏలూరులో? చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. 100 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. వైద్యశాల 100 సంవత్సరాలు ఉంటాయి. టౌన్ హాల్ 100, 112 సంవత్సరాలు ఈ బ్యాంకుకి రావటం, మనం దానికి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం, మన మేనేజ్మెంటు కానివ్వండి, స్టాఫ్ కానివ్వండి, 112వ సంవత్సరంలో మనం చేస్తున్నటువంటి సేవలకి, మన ఈ బ్యాంకు యొక్క అభివృద్ధికి, ప్రతినిత్యం పోరాడుతున్నటువంటి స్టాఫ్కి, కస్టమర్లకి, మెంబర్లకి, శ్రేయోభిలాషులకి, ఏలూరు పురప్రముఖులకు, ఏలూరు ప్రజలందరికీ కూడా, ఎందుకంటే ప్రజలందరి సహకారంతో ఈ సంస్థ స్టార్ట్ అయింది ఆ రోజుల్లో, ఇప్పటికీ అలాగే ఉంది. ఏలూరు ప్రజలందరికీ కూడా వాళ్ళ అవసరానికి తగ్గట్టుగా, వాళ్ళకి ఏ రిక్వైర్మెంట్ కావాలో ఆ రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టుగా మన బ్యాంకు లోన్లు ఇవ్వడం కానివ్వండి, డిపాజిట్లు తీసుకోవడం కానివ్వండి, ఇంట్రెస్ట్లు ఇవ్వడం కానివ్వండి, అలాగే సంస్థ అభివృద్ధితో పాటు ఆయన పెట్టినటువంటి సంస్థ ఏలూరులో ప్రారంభిస్తే ఇవాళ 6 బ్రాంచీలుగా నడుస్తున్నటువంటి సంస్థ. రేపు 17వ తారీఖున తణుకులో బ్రాంచ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం. 17వ తారీఖు గృహప్రవేశ పూజ ఉంది. 2 రోజుల తర్వాత మధ్యలో చూసి అది కమర్షియల్ ఓపెనింగ్ చేస్తాం. అలాగే అనకాపల్లి, గుంటూరు ఈ సంవత్సరంలో అంటే డిసెంబర్ లోపు మనకి 3 బ్రాంచీలు కూడా ఓపెన్ అయిపోతాయి. 9 బ్రాంచీలు అవుతాయి. అది అందరికీ కూడా మనం సంతోషపరంగా రామారావు పంతులు గారు ఆత్మ శాంతి చేయించాలి, వారి ఆత్మ సంతోషించాలి అని మనం కోరుకుంటున్నాం. ఆయన ఏ ఉద్దేశంతో పెట్టినా కూడా చక్కగా మనం తర్వాత తరాలకి తీసుకెళ్ళటమే మన పని. మనం అందరూ కూడా సేవకులమే, ఎవరు కూడా రక్షకులమే తప్ప భక్షకులు కాదు. ఇక్కడ ఎవరికీ చోటు ఉండదు. ఇది పారదర్శకతగా నడుస్తున్నటువంటి సంస్థ. ఈ సంస్థలో అందరూ కూడా స్వయం కృషితో చక్కగా కష్టపడి, అందరూ ప్రేమతో, అభిమానంతో, ఖాతాదారులు కానివ్వండి, తర్వాత డిపాజిటర్స్ కానివ్వండి, మెంబర్లు కానివ్వండి, ఓటర్లు కానివ్వండి, ఎవరైనా కానివ్వండి, ఈ సంస్థతో అనుబంధం ఉన్నవాళ్ళు ప్రతివాడు కూడా దేదీప్యమానంగా ఉంటారు. కారణం ఏంటంటే
వాళ్ళకి ఏ కష్టాలు వచ్చినా కూడా మన దగ్గర లోన్ తీసుకున్నా వాళ్ళు సంతోషంగా తీసుకుంటారు, సంతోషంగా కడతారు. అలాగే డిపాజిటర్స్ వాళ్ళు సంతోషంగా మన దగ్గర డిపాజిట్ చేసి ఏ బ్యాంకులో చేసినా ఈ బ్యాంకులో చేసే సెంటిమెంట్గా చేస్తే ఏలూరు ప్రజలు వాళ్ళందరికీ కూడా ఆనందం, సకుటుంబంగా సంతోషంగా ఉంటారని. ఎందుకంటే చాలామంది కస్టమర్లు, చాలామంది పాత కస్టమర్లు అందరూ కూడా మనకి ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు డెవలప్మెంట్ కానివ్వండి, వాళ్ళు చెప్పడం కానివ్వండి, మన బ్యాంకు వచ్చినప్పుడు మాట్లాడినప్పుడు కానివ్వండి, మాటల్లో కానివ్వండి, మరి ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయండి డిపాజిట్లు, ఎప్పటి నుంచో మా అకౌంట్ ఉందండి, ఎప్పటి నుంచో ఉందని చెప్పి వాళ్ళు సంతోషంగా ఉంటారు, మనం సంతోషంగా ఉంటాం. మనంతా సంస్థ అలాగే నడుస్తుంది. వాళ్ళ కోసం ఉన్న సంస్థ, మన కోసం కాదు. మనంతా మేనేజ్మెంట్ చేసే మేమంతా 5 సంవత్సరాల తర్వాత కమిటీ దిగిపోవచ్చు, ఇంకో కమిటీ రావచ్చు, లేకపోతే మేమే ఉండొచ్చు, వేరే సబ్జెక్ట్ ఇది. కానీ ఎప్పుడు కూడా సంస్థ ఎప్పుడు కూడా కలకల్లాడుతూ ఎవరికి ఇబ్బంది లేకుండా సంస్థని కాపాడుకుంటూ మా మేనేజ్మెంట్ చేసే పని. మాకు అంతా రిటైర్డ్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ ఒకరికి తెలిసిన విషయమే. అంతా పెద్ద పెద్దలు ఉన్నారు. ప్రతిదీ కూడా మనకి కమిటీల ద్వారా లోన్స్ చెప్పిన నామ్స్కి పూర్తి స్వేచ్ఛ. ఆర్బీఐ ఏ పద్ధతిలో చెప్పిందో ఆ పద్ధతికి పూర్తిగా మనం చేస్తున్నాం. ఎటువంటి లోపాలు చేయట్లేదు. ఇది పూర్తి బాధ్యత గల, పారదర్శకత గల బ్యాంక్ అని నేను ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను. ఈ విషయంలో మనందరూ కూడా మీరంతా సహకారంతో ఇలాగే నడవాలి, ఇలాగే ముందుకు నడవాలి. ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా ఇప్పుడు యూపీఐ పేమెంట్లు అన్నీ వచ్చినాయి మనకి. బిజినెస్లో నేషనల్ బ్యాంక్స్కి ఎలా ఉన్నాయో అవకాశాలు కూడా మనకు మొబైల్ యాప్లు వచ్చినాయి, అన్నీ వచ్చినాయి మనకి. ఇవన్నీ కూడా సద్వినియోగపరుచుకుంటూ వ్యాపారాన్ని అభివృద్ధి చేయడమే కాకుండా కస్టమర్లందరూ వినియోగించుకోవాలి. ఈ బ్యాంకులో మీకు ఉన్నటువంటి ఫెసిలిటీస్ ఒక మనిషికి 1,00,00,000 కోటిన్నర వరకు ఇవ్వచ్చు. మేము ఒక వ్యక్తికి 1,00,00,000 కోటి వరకు ఇచ్చే కెపాసిటీ ఉంది మన బ్యాంక్కి. వాళ్ళ పేపరు వాళ్ళ బ్యాలెన్స్ షీట్ మీద చూసి దాని ప్రకారంగా పెట్టడంలో కెపాసిటీ 1,50,00,000 వరకు ఇవ్వచ్చు. వాళ్ళకి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారంగా మనం ఇస్తాం. అది ఇదంతా సభాముఖంగా చెప్పడం కారణం ఏంటంటే ఆ స్థితి నుంచి ఈ స్థితికి 112 సంవత్సరాల్లో ఈ స్థితికి ఎదిగింది బ్యాంకు. మన ఏలూరు బ్యాంకు, మన బ్యాంకు అనేది గర్వంగా. దానికి నేను 2001లో నేను చైర్మన్గా ఫస్ట్ రావడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇనానిమస్గా జరిగింది. తర్వాత ఎలక్షన్లో నుంచి మళ్ళీ ఎలక్షన్ జరిగింది. ఇప్పుడు 5వ టర్మ్ నడుస్తుంది. ఇది విషయం. మన భగవంతుడు మనకి అవకాశం నాకు కల్పించాడు. దాన్ని సద్వినియోగపరుచుకుంటూ బ్యాంకును అభివృద్ధి పరుచుకుంటూ ఉన్నాను. ఏమీ ఆశించకుండా, ఎటువంటి ఆశలు లేకుండా బ్యాంకును మాత్రం ఒక హ్యాబిట్ లాగా చేసుకున్నాను. బ్యాంక్ సంస్థ బాగుండాలి అంతే. మనం ఉన్నా లేకపోయినా సంస్థ నిలబడాలి. అది నా కోరిక. అలాగే ఆయన కోరిక తీర్చాలి మనం అందరం కూడా. తర్వాత తరాలకి మనం చక్కగా మన గిఫ్ట్ అందివ్వాలి. మన డిపాజిటర్ గారు పులి శ్రీరాములు గారు, ఎక్స్ డైరెక్టర్ గారు, మన బ్యాంక్ డైరెక్టర్గా కూడా చేశారు. ఎలక్షన్లో కూడా పోటీకి పడ్డారు. కాదు, ఆయన మనకి అభిలాషిగా, డైరెక్టర్గా, స్నేహితుడిగా, సన్నిహితుడిగా ఉన్నారు. ఆయన పులి శ్రీరాములు గారు. ఆయన దీంట్లో పులి భయపడక్కల్లా శ్రీరాములుగా నమ్ముకొచ్చింది.
నమస్కారం. ది ఏలూరు కోఆపరేటివ్ అర్బన్ బ్యాంక్ అనే టేకు బ్యాంక్ ఒల్లూరు రామారావు పంతులు గారు 1914వ సంవత్సరంలో ఏలూరులో మన గ్రామంలో మన ఊరిలో స్థాపించడం జరిగింది ఈ బ్యాంకుని. ఆ మహానుభావుడు ఏ ముహూర్తాన ఈ భగవత్ ఆశీస్సులతోటి ప్రారంభించారో ఈరోజు 111 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుని ఈరోజు 112వ వార్షికోత్సవం సంవత్సరంలో అడుగు పెడుతున్న సందర్భంగా ఈరోజు 112వ సంవత్సరానికి స్వాగతం పలుకుతూ ఈరోజు చిన్న పూజా కార్యక్రమం నిర్వహించాం. బ్యాంకు 1914లో ఒక బ్రాంచ్ ఏలూరులో పుట్టడం జరిగింది. తర్వాత 2014లో ఆర్ఆర్పేట బ్రాంచి పెట్టడం జరిగింది. ఈ రోజుకి 6 బ్రాంచీలుగా ఉన్నాయి. రేపు డిసెంబరు నాటికి ఇంకో 3 బ్రాంచీలు తణుకు, అనకాపల్లి, గుంటూరు ప్రారంభించబోతున్నాము. ఆల్రెడీ ఆర్బీఐ లైసెన్స్ కూడా వచ్చింది. అది తణుకు వచ్చి రేపు ఆగస్టు 17వ తారీఖున పూజా కార్యక్రమం నిర్వహించి కమర్షియల్ ఓపెనింగు 2-3 రోజుల్లో మంచి రోజు చూసి ఓపెన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ నెలలో జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ మంత్ సెప్టెంబర్ నెలాఖరికి నా ఉద్దేశం గుంటూరు కూడా అయిపోవచ్చు. ఆ తర్వాత ఒక నెలకి అనకాపల్లి కూడా అయిపోవచ్చు. ఇది ఇంచుమించుగా మన డిసెంబర్ లోపల 3 బ్రాంచ్లు ఓపెన్ చేయాలని మేము అనుకున్నాం. ఆర్బీఐ లైసెన్స్ పర్మిషన్ కూడా ఇచ్చేసింది. ఆ ప్రకారం మేము ఫాలో అవుతున్నాం. సంస్థ ఎప్పుడు కూడా సంస్థ శాశ్వతం. మనం ఎప్పుడు కూడా మన చేతిలో ఉన్నప్పుడు బ్యాంకుకి, సంస్థకి, ఈ 112 సంవత్సరాలు ఉన్న సంస్థకి దిగ్విజయంగా నడవడం కోసం మనం ఏం కార్యక్రమాలు చేయాలి, ఎంత అభివృద్ధి చేయాలి, ఎలా చేయగలగాలి, ఎంత లాభాలు తీసుకురావాలి, లాభాల బాటలో తీసుకెళ్ళాలి, అలాగే ఇన్వెస్టర్స్కి షేర్ క్యాపిటల్స్ పెట్టిన వాళ్ళకి షేరు ధనం ఇవ్వాలి, వడ్డీలు తక్కువ పడాలి కస్టమర్లకి, అలాగే ఇచ్చేది కానీ పుచ్చుకునేది కానీ మాకు బ్యాంకు వ్యవహారం ఎప్పుడు కూడా 1.5% మాత్రమే డిఫరెన్స్. నేషనల్ బ్యాంక్ కన్నా ఒక 1%, 1.5% ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది మాకు. మాది కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ కాబట్టి ఇచ్చేటప్పుడు ఎక్స్ట్రా ఇస్తాం, పుచ్చుకునేటప్పుడు ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటాం. కనుక ఎక్స్ట్రా అంటే ఎంతో కాదు, ఈ రెండింటికి వ్యత్యాసం 1.5% యావరేజ్న. ఆ ప్రకారంగానే చేస్తాం తప్ప ఎక్కువ లాభాల బాటలో ఎగిలిపోయి ఏదేదో చేసేసి అలాగా గుంజి వడ్డీలు వసూలు చేయడం, అలాగే చక్ర వడ్డీలు వసూలు చేయడాలు అలాంటివి ఉండవు బ్యాంకులో. బ్యాంకు ఆర్బీఐ నామ్స్ ప్రకారంగా జరుగుతుంది. బ్యాంకు ఆర్బీఐ గ్యారంటీ ఉంది. అన్నీ ఆర్బీఐ ద్వారా జరుగుతుంది. ఇప్పుడు యూపీఎస్, మొబైల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ, ఏటీఎంలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి మనకి. కనుక మీరు అందరూ కూడా బ్యాంకుని సద్వినియోగపరుచుకుంటూ మీకు కావాల్సిన అవసరాలకి తీర్చుకుంటూ ఎప్పుడు అవసరం వచ్చినా ఇంటికి కానీ, వ్యాపారానికి కానీ, వివాహానికి కానీ, ఉద్యోగానికి కానీ, చదువుకు కానీ మీకు ఏ కార్యక్రమాల్లో అవసరం ఉంటుందో ఆ అవసరానికి తీర్చేటటువంటి అవసరానికి తగ్గట్టుగా త్వరగా తీర్చేటట్టుగా 15 రోజుల్లో మీకు లోన్లు శాంక్షన్ అయిపోతాయి. ఇక్కడ మా కమిటీలు, మేనేజ్మెంట్ కమిటీలు పర్ఫెక్ట్గా ప్రొఫెషనలిజంగా జరుగుతుంది ఇక్కడ. ఇంకోటి ఏంటంటే ఒక వ్యక్తికి 1.5 కోటి వరకు ఇవ్వచ్చు మేము. ఈ బ్యాంకు 1.5 కోటి వరకు ఇవ్వచ్చు. వాళ్ళకి బ్యాలెన్స్ షీట్లు ఆ పద్ధతులు చూసి వాళ్ళ సెక్యూరిటీస్ చూసుకుని రిక్వైర్మెంటు మళ్ళీ తిరిగి కట్టగలడా లేదా ఇవన్నీ చూసి 1.5 కోటి వరకు ఇవ్వగలం. దాని కెపాసిటీ ఉంది. కనుక మీరు చక్కగా సద్వినియోగపరచుకోండి. ఏలూరు ప్రజలందరూ కూడా ఎప్పుడు అవసరానికి తగ్గట్టుగా మేము మిగతా నేషనల్ బ్యాంకుల కన్నా మేము త్వరగా పూర్తి చేస్తాం. వాళ్ళ దగ్గర తిరగాల్సిన అవసరం లేదు, మన దగ్గర తిరగాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళ దగ్గర తిరిగిన సమానం చెప్పేవాడు ఇక్కడ మీ ఇంట్లో వ్యక్తిగా మా స్టాఫ్ అంతా కూడా పనిచేస్తారు. అలాగే మా దగ్గర ఉన్నటువంటి మేనేజర్లు కానివ్వండి, అసిస్టెంట్ మేనేజర్లు కానివ్వండి, ఆఫీసర్లు కానీ ఎవరైనా సరే మన ఊరి గ్రామంలో ఉన్నటువంటి మన వ్యక్తులుగా ఉంటారు. కాబట్టి మనకున్నటువంటి పరిచయాలు ద్వారా త్వరగా పూర్తవుతాయి. ఏ పనైనా పూర్తవుతుంది. అంతా ప్రొఫెషనల్గా జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇది పారదర్శకతగా నడుస్తున్నటువంటి బ్యాంకు. దయచేసి మీరందరూ కూడా చక్కగా యూటిలైజ్ చేసుకోవాల్సిందిగా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ నూతన సంవత్సర ఆహ్వానానికి 112వ సంవత్సర ఆహ్వానానికి అందరికీ కూడా మీ యొక్క ఆశీస్సులు అందరూ కూడా బ్యాంకులకు ఇవ్వాలని చెప్పి మాకందరికి కూడా మీ దీవెనలు ఇవ్వాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు. అందరికీ నమస్కారం. ది ఏలూరు కోఆపరేటివ్ అర్బన్ బ్యాంక్ టెకో బ్యాంక్ 112వ వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు. 111 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుని 112వ సంవత్సరంలోకి
అడుగుపెట్టిన శుభ సందర్భంలో ఈ సుదీర్ఘ ప్రయాణములో ఆదరించి ప్రోత్సహించిన సభ్యులకు, ఖాతాదారులకు, శ్రేయోభిలాషులకు, పట్టణ ప్రజలకు పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. మున్ముందు బ్యాంకు ఉన్నత శిఖర లక్ష్యాలను సాధించడానికి మీ అందరి సహకారం అందిస్తారని ఆశిస్తూ కోరుకుంటున్నాం. చలో 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 జీవి మాల్లో చలో చలో కిలో కిలో ఆషాఢం కేజీ సేల్. అందం కేజీల్లో, సౌందర్యం టన్నుల్లో, అంతకు మించిన ఆఫర్స్ తో జీవి మాల్ షాప్ అండ్ సెలబ్రేట్ విజయ్ విహార్ సెంటర్, ఆర్ఆర్ పేట, ఏలూరు.